morning students. Today we discuss about the graphs. Last class we discussed about the different types of graph. Now today we discuss about the graph representation. How to represent the graph with the help of that matrix. The first one is a adjacency list, and second one is the adjacency matrix. These are the two types of graph representation. First we discuss about the adjacency list. First we draw the graph for that. Here I am having the graph A, B, E, C, D. The data should be travelled from each and every nodes via data. Now this is our graph. Now this is our graph to check with the list, adjacency list. Before going to that adjacency list, first we discuss about what's the meaning of adjacency. Adjacency na the node which connecting to the subparts. The adjacency paranga C, B and then D. பக்கவாட்டுகள் சொல்லுவோம் தமிழ்ல. Suppose நம்ம human being adjacent பாருங்க, the left hand side and then right hand side இருக்கு இல்லையா, that's also adjacency. Now you can check with the adjacency node, the nearest node. Now we take the one real time example. This is a city. Suppose it's a Chennai, suppose Vellore, and then it will be the Sengalpattu something other area. It is the adjacency to the nearest node. Suppose you can calculate the example as a network also, computer network. You can connect network computer 1, you can computer 2, computer 3, computer 4 and computer 5. You can send the data to the particular node. You can set with the cable or some other Wi-Fi connection. This is called as a node. Now we can check with the adjacency list. First you can take the array representation, that node A, the node B, node C and then node D and then node E. The total how many vertices? 1, 2, 3, 4, 5. Our graph G equal to vertices comma edges. Now totally how many vertices? A, B, C, D and then E. Totally 5 vertices are there. Now you can say what are the nodes travel from A? அப்போ A ஓட adjacency பாருங்க B, D and then C. Make a node B and then C and then D. This is the null value. Null. There is no node at all. ஏன்னா ஏலேருந்து 3 டேட்டா தான் பிரிஞ்சிருக்கு. ஒன்று ஏக்கு போகுது, சாரி ஒன்று பிக்கு போயிருக்கு, இன்னொன்று டி அண்ட் தென் another one is a C. Totally 3 nodes are transferred from A to B. Next B ஓட adjacency. B ஓட adjacency பாருங்க A, D, E. A, D and then E. இது null value. There is no items. ஏன்னா 3 adjacency இருக்கு A, D and then E. இங்க பாருங்க B இருந்து பாருங்க A க்கு போகுது டேட்டா, B க்கு D க்கு போயிருக்கு and then E க்கு போயிருக்கு டேட்டா. Next C. C க்கு பாருங்க the C's adjacent is A and then D. There are 2 adjacency nodes A and then D. There is no data. That's all.
Next, D. The need node contains the adjacency is C, the adjacency is A, the adjacency is D, B, and then adjacency. அப்போ 1, 2, 3, 4 adjacency nodes இருக்கு Dக்கு. அப்போ A, B, C, E. ஏன் நான் இங்கே இன்டூ மார்க் போட்டிருக்கேன்னா எந்த நோடும் கிடையாது, நல் கேரக்டர்னு அர்த்தம். இது திஸ் இன்டூ மீன்ஸ் நல், no nodes, that's why it's called as a null value. Now we can say the E. இப்போ E ஓட adjacency B and then D. That's all. This is called as a adjacency list for the particular graph. பக்கவாடு நோட்டுகள் என்னென்ன இருக்கோ அது எல்லாமே எடுத்து நம்ம ஸ்பிளிட் பண்ணி எழுதுறது தான் கால்ஸ் அட்ஜசன்சி லிஸ்ட் ஃபார்மேட்டில் நம்ம கொடுத்துருக்கோம். இது அட்ஜசன்சி அரே இண்டெக்ஸ், இது எல்லாமே அரே டேட்டா, இது அரே ரெஃபரன்ஸ். இது ரெஃபரன்ஸு. அப்போ இப்போ ஈஸியாக சொல்லலாம், ஏலேருந்து எங்கெங்கெல்லாம் போகுது பாருங்கள் டேட்டா. ஏலேருந்து பி, சி, டி போகுது. பியிலேருந்து ஏ, டி அண்ட் தென் இ ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிருக்கு. சியிலேருந்து ஏ, டி ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிருக்கு. டியிலேருந்து ஏ, பி, சி, டி அண்ட் தென் இலேருந்து பி அண்ட் தென் டி ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிருக்குன்னு we can say the data will be the easily. ஓகே, நெக்ஸ்ட் இந்த அட்ஜசன்ஸில் இது வந்து அன்டைரக்ட் கிராஃப் இல்லையா? அன்டைரக்ட் கிராஃப் இது. ஓகேவா? பிகாஸ் there is no direction at all. புரியுதாப்பா? there is no direction. டைரக்ஷனே கிடையாதுங்க. then we make it as a adjacency list. சப்போஸ் டைரக்ஷன் இருந்தால் என்ன ஆயிருக்கும் பார்க்கலாம். அது இப்போ நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிளில் சப்போஸ் இதே எக்ஸாம்பிளுக்கு டைரக்ஷன் இருந்தால் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். இப்போ பாருங்கப்பா, இப்போ டைரக்டட் கிராஃப் கொடுத்துருக்கேன். டைரக்ட் கிராஃப் ஏலேருந்து பிக்கு மட்டும் தான் போயிருக்கு டேட்டா. இங்கே பாருங்கள் டியிலேருந்து ஏக்கு தான் போயிருக்கு டேட்டா. இப்போ இதுக்கு அட்ஜசன்சி லிஸ்ட் போடலாம் நம்ம. இது எக்ஸாம்பிள் 1, இது எக்ஸாம்பிள் 2. How many nodes are there in the tree? Sorry, graph 1, A, B, C, D and then E. Totally the 5 nodes are there. First, ஏலேருந்து எங்கெங்கெல்லாம் டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது பாருங்கள். ஏலேருந்து பிக்கு போகுது, சிக்கு போகுது, டிக்கு போகலை. பிகாஸ் டியிலிருந்து தான் ஏக்கு போயிட்டுருக்க டேட்டா. ஓகேவா? தென் ஏ டு பி அண்ட் தென் ஏ டு சி. அப்போது சாரி பி சி, நோ டேட்டா. இப்போது பியிலேருந்து பாருங்கள், பியிலேருந்து டிக்கு போயிருக்கு டேட்டா, ஈக்கு போயிருக்கு டேட்டா. டி, இ, நோ டேட்டா. அதுக்கப்புறம் எந்த டேட்டாவும் போகல. சியிலேருந்து பாருங்கள், சியிலேருந்து பாருங்கள், ஏலேருந்து சிக்கு வருதே தவிர சியிலேருந்து ஏக்கு போகலை. சியிலேருந்து டிக்கு மட்டும் தான் போயிட்டுருக்கு டேட்டா. நல் கேரக்டர்.
நெக்ஸ்ட் டில இருந்து பாருங்க, டில இருந்து ஈக்கும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது, ஏக்கும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது டேட்டா. டில இருந்து ஏக்கும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆயிருக்கு, ஈக்கும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆயிருக்கு. அப்போ ஏ E, no data at all. Now you can check finally E. E ல இருந்து பாருங்க, E ஓட adjacency பாருங்க, E ல இருந்து பாருங்க டேட்டா B ல இருந்து E க்கு வருதே தவிர, E ல இருந்து D ல இருந்து E க்கு போதே தவிர E ல இருந்து எந்த ஒரு டேட்டாவும் ரெஃப்ளெக்ட் ஆகல, டைரக்ஷன்ல போகல. அப்போ the data should be null data. No data should be adjacency of that E. Okay. This is our example. The adjacency list of இது directed graph க்கு இது directed graph, இது undirected graph க்கு ஒரு example. Now we move on to the matrix. Now we move on to adjacency matrix. Example number 2, adjacency matrix. Here I draw the graph. இது undirected graph. பிகாஸ் எந்த ஒரு டைரக்ஷனுமே இந்த கிராஃபில் கொடுக்கல. இப்போ இதுக்கு மேட்ரிக்ஸ் போடலாம், பார்க்கலாம். சப்போஸ் ஐ மிஸ் ஒன். இந்த கிராஃபில் பாருங்க, ஏலேருந்து பி டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிருக்கு டேட்டா, பிலேருந்து அகைன் ஏக்கும் டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது. ஏன்னா எந்த ஒரு டைரக்ஷனும் கிடையாது. ஓகேவா? இட்ஸ் அ பை டைரக்ஷனல். த டேட்டா ஷுட் பி ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃப்ரம் ஏ டு பி ஆர் பி டு ஏ. சிலேருந்து டிக்கு போயிட்டுருக்கு, டிலேருந்து ஈக்கு போயிட்டு கூட வச்சுக்கலாம். ஓகேவா? தெர் இஸ் நோ டைரக்ஷன். இங்கே பாருங்கள், ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. டிலேருந்து டிக்கே போகுது. தட்ஸ் கால்ட் எஸ் செல்ஃப் லூப்னு சொல்கிறோம். செல்ஃப் லூப். இது மாதிரி ஒரு டயக்ராம் வந்தால் டிலேருந்து டிகே போச்சுன்னா செல்ஃப் லூப்னு அர்த்தம். ஓகேவா? நோ இப்போ பார்க்கலாம், மேட்ரிக்ஸ் பார்க்கலாம். நோ ஐ ட்ரா த கிராஃப் ஏ B, C, D, E, A, B, C, D, E. Now you can check with A to A. A லேருந்து A க்கு டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆயிருக்கா பாருங்க. நோ, there is no loop at all. A லேருந்து A க்கு போகவே இல்லை. ஓகேவா? then you can make it as a 0. A லேருந்து B க்கு லைன் எட்ஜ் இருக்கா பாருங்க. ஏலேருந்து பிக்கு எட்ஜ் இருக்கா? கரெக்ட், டைரக்ட் எட்ஜ் இருக்கு. அப்போ 1. ஏலேருந்து சிக்கு, எஸ், த எட்ஜ் ஷுட் பி தேர். யூ கேன் மேக் இட் அஸ் எ 1. ஏ டு டி, எட்ஜ் இஸ் தேர், மேக் இட் அஸ் 1. ஏ டு இ, ஏலேருந்து ஈக்கு போதா பாருங்க டைரெக்டாக அந்த வே, தெர் இஸ் நோ வே அட் ஆல். அப்போ யூ கேன் மேக் இட் அஸ் எ 0. கரெக்டாப்பா? நெக்ஸ்ட் பிலேருந்து ஏக்கு போதா பாருங்க. எஸ், சாரி, பி டு பி, நோ, 0. பிலேருந்து சிக்கு டேட்டா, பிலேருந்து சிக்கு போதா, நோ டேட்டா ட்ரான்ஸ்லேஷன். தென் யூ கேன் மேக் இட் அஸ் அ 0. பி டு டி, எஸ், டேட்டா இஸ் கோயிங் டு பி டு டி. பி டு இ, எஸ், டேட்டா இஸ் தேர், மேக் இட் அஸ் 1. சி டு ஏ, சிலேருந்து ஏக்கு போதா பாருங்க. எஸ், கரெக்ட், இங்கே பாருங்கள், சிலேருந்து ஏக்கு போயிட்டுருக்கு டேட்டா. தென் யூ கேன் மேக் இட் அஸ் 1. சி டு பி, நோ, 0. சி டு சி, no, 0. C to D, yes, connection is there. C to D. C to E, no direction, direct direction. D to A, yes, connection is there. D to B, connection is there. D to C, connection is there.
Now here you can finally you can see thoroughly D இருந்து D க்கு போகணும் டேட்டா. பட் இங்கே பாருங்கள் D இருந்து D க்கு போயிட்டுருக்கு. அப்போது you can mention as it is 1. D to E, yes 1. இருந்து ஏக்கு போதா பாருங்கள், நோ 0. இருந்து பிக்கு எஸ் போயிட்டுருக்கு, டேட்டா போயிட்டுருக்கு. இருந்து சிக்கு எட்ஜ் இருக்கா பாருங்கள், நோ, there is no edge at all, 0. இருந்து டிக்கு 1. E to E, the value should be 0. This is called as a adjacency matrix. Suppose direct edge இருந்ததுனா you can make it as a 1. edge இல்லாமல் இருந்ததுனா you can make it as 0. இப்போ ஏலிருந்து பிக்கு edge இருக்கு இல்லையா, you make it as 1. Suppose ஏலிருந்து ஈக்கு போகிறதுக்கு there is no direct edge. That's why you mention the value as 0. Now, this is example number 1. Now we discuss the example number 2. With undirected graph with weight. With weight. Undirected graph with weight. Weight na, இப்போ ஏலிருந்து பிக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிறப்போ suppose the value should be 4, A to D is the value should be 5, and then 6, 3, 2, 8, 1, 5. இங்கே பாருப்பா, இது ஒரு கம்ப்யூட்டராக எடுத்துங்க, ஒரு கம்ப்யூட்டர் கேபிள்னு எடுத்துக்கலாம். ஒரு ரூமில் ஒரு 5 கம்ப்யூட்டர்ஸாக அலோகேட் பண்ணணும். நம்ம இந்த 5 கம்ப்யூட்டர்ஸ்க்கும் இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் எல்லா ஆல் ஃபெசிலிட்டிஸ் பிரிண்டர்ஸ் எல்லாமே செட் பண்ணணும். அப்போ ஒரு சிஸ்டம்லேருந்து இன்னொரு சிஸ்டமுக்கு கனெக்டிவிட்டி பாருங்கள். சப்போஸ் இந்த லென்த்தை வந்து நம்ம ஒயர் லென்த்தை கூட எடுத்துக்கலாம், 8 சென்டிமீட்டராக எடுத்துக்கலாம், ஆர் 8 மீட்டர் லென்த்தாக கூட நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஓகேவா? தட்ஸ் வை இட்ஸ் கால்ஸ் 8, 4. அப்போ ஏலிருந்து பிக்கு போகிறதுக்கு 4, பிலிருந்து ஏக்கு போகிறதுக்கும் வேல்யூ ஷுட் பி 4. திஸ் இஸ் கால்டு த வெயிட்டட் கிராஃப்னு சொல்கிறோம். புரியுதா? நவ் வித்தின் தட் கிராஃப் யூ கேன் சே த மேட்ரிக்ஸ் ஃபார் தட். இப்போது நார்மலாக நான் இதுக்கு முன்னாடி இந்த எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம், வெறும் டைரக்ஷன் மட்டும் இருந்தால் போதும், we mentioned the 1 and 0, பட் they give the weight also. இப்போ எப்படி பார்க்கலாம், இப்போ ஏலேருந்து ஏ போகிறதுக்கு வேல்யூ ஷுட் பி, there is no data, ஏலேருந்து ஏக்கு போகலை, the value should be 0. ஏலேருந்து பிக்கு போகிறதுக்கு வேல்யூ கொடுத்துருக்குறாங்க பாருங்கள், ஏலேருந்து பிக்கு போகிறதுக்கு வேல்யூ ஷுட் பி 4. புரிஞ்சுதாப்பா? ஏலேருந்து சிக்கு போகிறதுக்கு 8. ஏலேருந்து டிக்கு போகிறதுக்கு வேல்யூ ஷுட் பி 5. ஏலிருந்து ஈக்கு போகிறதுக்கு வேல்யூ ஷுட் பி, there is no value at all, direct value, then you can mention it as a 0. That's all. பிலிருந்து ஏக்கு போகிறதுக்கு வேல்யூ 4, B to B 0, பிலிருந்து சி போகிறதுக்கு there is no lines or make it as 0, B to C 0, B to D the value is 3, B to E 6, C to A, சிலிருந்து ஏ போகிறதுக்கு the value should be the 8. சிலிருந்து பிக்கு போகிறதுக்கு there is no weight, then you can make it as 0. C to C 0. சிலிருந்து டி போகிறதுக்கு value should be, சிலிருந்து டிக்கு போகிறதுக்கு value should be 1. சிலிருந்து ஈக்கு போகிறதுக்கு வேல்யூ, சிலிருந்து ஈக்கு போகிறதுக்கு there is no direct way, you can mention the value as 0. Next, டிலிருந்து ஏக்கு போகிறதுக்கு வேல்யூ ஷுட் பி 5. நெக்ஸ்ட், டிலிருந்து பிக்கு போகிறதுக்கு வேல்யூ 3. அண்ட் தென் டிலிருந்து சிக்கு போகிறதுக்கு வேல்யூ இஸ் 1. இப்போ பாருங்கள், இப்போ லிசன், டிலிருந்து டி போகிறதுக்கு பாருங்கள் வேல்யூ, மற்ற எல்லா நோடுக்கும் 0 வந்தது இல்லையா, ஏலேருந்து ஏ போகிறதுக்கு 0, பிலேருந்து பி போகிறதுக்கு 0, சிலேருந்து சி போகிறதுக்கு 0 வந்து. பட் ஹியர் டிலிருந்து டிக்கு போகிறதுக்கு வேல்யூ ஷுட் பி, இங்கே பாருங்கள் லூப் கொடுத்துருக்குறாங்க பாருங்கள், டிலிருந்து டிக்கு போகிறதுக்கு the value should be 5. that's also self loopனு சொல்கிறது. டிலிருந்து ஈக்கு போகிறதுக்கு the value should be 2. ஈலிருந்து ஏக்கு போகிறதுக்கு there is no direct edge, that's why you mentioned the value as 0. ஈலிருந்து the value should be பிக்கு போகிறதுக்கு பாருங்கள், the value is 6. ஈலிருந்து சிக்கு போகிறதுக்கு there is no direction at all, then ஈலிருந்து டிக்கு போகிறதுக்கு வேல்யூ 2. ஈலிருந்து ஈக்கு போகிறதுக்கு the value should be 0. புரியுதாப்பா?
This is the called as a undirected weighted matrix. Weighted matrix is a this is called as adjacency matrix. Now this is called as a two-way representation. First one is already first we discussed about the adjacency list. Adjacency matrix. That's all. That's all for the representation of the graphs. There are two methods is there. One is the adjacency list. Another one is the adjacency matrix. This is called adjacency matrix. Thank you.